Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Parasave Nakutasya Vidyate Svarga Pavarga Narakesh Gopito Yatadarshana. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter number 81, text number 19. 10, 81, 19. Svarga pavargayo pumsam rasayam bhuvi sampadam sarvasham apisetinam mulam tat charanacharam. Sarga pavargaya pumsam rasayam bhuvi sampadam sarvasham apisetinam mulatach charanachanam Svarga pavargayo pumsam rasayam bhuvi sampadam sarvasham apisetinam mulam tach charanachanam. Svarga apavargayo pumsam rasayam bhuvi sampadam sarvasam api siddhinam moolam tat charanachanam. Svarga pavargayo pumsam rasayam bhuvi sampadam sarvasam api siddhinam moolam tat charanachanam. Svarga of heaven, apavargayo, and of ultimate liberation, pumsam, for all men, rasayam, in the subterranean regions, bhuvi, and on the earth, sampadam, of opulences, sarvasham, all, api, also, siddhanam, of mystic perfections, mulam, the root cause, tat, his, charana, of the feet, archanam, the worship,
Translation: devotional service to his lotus feet is the root cause of all the perfections a person can find in heaven, in liberation, and in the subterranean regions and on earth. Yeah. Hare Krishna, how many of them cannot understand English, only Tamil? அதான் இருக்கீங்களா? எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் புரியுமா? தமிழ் மட்டுமே எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? கை தூக்கணும். டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றதுக்காக தான். வனமாலி பிரபு நீங்க பண்ணணும். Okay, there's no purport. We'll read the next verse. Adanoyam danam prapya madhyam uchernatmam smarat iti karuniko nunam danam me burinata dat. Translation: thinking, if this poor wretch suddenly becomes rich, he will forget me in his intoxicating happiness. The compassionate Lord did not grant me even a little wealth. Purport. Sudama's statement that Lord Krishna bestowed on him not even a little wealth may also be taken to mean that instead of giving him wealth that was a buri or slight, the Lord in fact gave him the immense treasure of his association. This alternate meaning has been suggested by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Prabhu Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarudhyasya Kripa Sindhu Vaideva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi
Paschatya Presatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு இப்போ இருக்கிறது வந்து நம்ம ரொம்ப பாக்கியம் செஞ்சவங்க. His Holiness பக்தி விக்ன விநாச நரசிங்க மகாராஜ் இருக்காரு. அவர் வந்து சில பிரபுபாதத்தை 1971 தீட்சை வாங்கினவர். அவர் வந்து அப்புறம் சன்னியாசமும் வாங்கியிருக்காரு. அவர் முக்கியமாக வந்து ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியா, பிலிப்பைன்ஸ், சீனா, தாய்வான், சிங்கப்பூர், ஹாங்காங், மலேசியா, தாய்லாந்து இந்த ஊர்லெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார். அவர் வந்து சன்னியாசம் வந்து 1994 தமால் கிருஷ்ண கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து நம்ம சன்னியாசம் வாங்கியிருக்காங்க. அவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து அவர் வந்து முக்கியமாக நம்ம வந்து மகாராஜ் நம்ம பர்சனலாக வந்து நவதீப் மண்டல் பரிக்கிரமா வந்து ரெகுலராக வந்து அவரை பார்க்கலாம். அவருடைய அசோசியேஷன் கிடைக்கும். மகாராஜ் வந்து அவருடைய பாதம் இங்கே பட்டது வந்து நம்ம ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கோங்க. ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து புது ட்ரெஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது மகாராஜ் தான் நமக்கு கிளாஸ் கொடுத்தாரு. அவருக்காக நம்ம ஸ்பெஷலாக இன்வைட் பண்ணுறது ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. இப்போ மகாராஜ் படித்த பாகவத்துடைய டிரான்ஸ்லேஷன் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன். சொர்க்கத்திலேயும் முக்தியிலையும் பாதாள லோகத்திலையும் பூமியிலையும் காணப்படுகிற எல்லா சித்திகளுக்கும் பகவானுடைய அவரது தாமரை பாதங்கள் செய்யப்படும் பக்தர்களுடைய மூல காரணம் சொல்லப்பட்டது. 2வது ஸ்லோகத்தில் சிறிதும் பொருள் இல்லாதவன் இவன் திடீரென்று செல்வந்தர் ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி இவன் என்னையே மறந்து விடுவான் என்று என்னைய கருணைமிக்க பகவான் எனக்கு சிறிதளவு பொருளை கூட கொடுக்கவில்லை. இது வந்து சுதாமர் குசேலர் நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம். அவர் வந்து சொல்றார், அவர் போய் பகவானை பார்த்துட்டு அவருடைய வீடு திரும்பிக்கிட்டே இருக்காரு. திரும்பும் போது நினைக்கிறார், எனக்கு வந்து செல்வம் வந்தால் நான் அவரை மறந்துக்கிறேன், அதனால எனக்கு செல்வமே கொடுக்கலன்னு சொல்லி நினைக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. So this verse is in relation to Sudama Brahmana, Sudama Vipra. As we all know, he was very poor and he didn't worry about being poor. It didn't bother him at all. இப்போ நம்ம படிக்கக்கூடிய இந்த பதமானது வந்து சுதாம குசேலரை பற்றி நமக்கு சொல்லப்படுறது. அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஏழையா, பரம ஏழையா இருந்தார். ஆனால் வந்து தன்னுடைய ஏழ்மையை பற்றி அவர் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாது. Rather, he thought that Krishna Sudama is saying that Lord Krishna considered that if I give this Brahmana some wealth, he will forget me. கிருஷ்ணர் நினைச்சாரா இந்த மாதிரி வந்து கிருஷ்ணர் நினைச்சாருன்னு சொல்லி குசேலர் நினைக்கிறாரு. சுதாமன் நினைக்கிறார். என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இந்த பிராமணனுக்கு வந்து செல்வம் கொடுத்தா தன்னை மறந்துடுவாரு. We know people are very much attracted to wealth. They're very much eager to get money, and they'll make all endeavors to get more money. ஆக்சுவலி மக்கள் வந்து செல்வத்தை சேகரிக்கிறாங்க, அதை திரும்பவும் செல்வத்தை அதிகரிக்கிறதுக்காக பயங்கரமாக கஷ்டப்படுறாங்க. திரும்ப பணம் பணம் பணம்னு ஒரு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. And when they get money, then it's very easy for them to want to enjoy material life and to forget everything about spiritual knowledge. பணம் கிடைச்சிச்சுன்னா புலனின்பத்தில் ஈடுபட்டு ஆன்மீக அறிவை பற்றியே மறந்துடுறாங்க. Queen Kunti prays in the first canto. Queen Kunti's prayers are there. She says, Janma Aishwarya Shrutashritir Edamana Madapuman Naivahati Avidatum Vai Tvam Akinchana Gocharam. Queen Kunti prays to Lord Krishna that those who are on the path of material progress, they cannot know you.
குயின் குந்தி வந்து அவரோட முதல் காண்டத்தில் வந்து அவங்களுடைய பிரார்த்தனையில சொல்றாங்க, ஜென்மைஸ்வரி சித்தாசிரி விரியதமான மதப்புமான ஐவராஜ்யவிதாவை யார் வந்து பொருளாதாரத்துல முன்னேற்றத்துல ரொம்ப கவனம் செலுத்துறாங்களோ அவங்க வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது. So material progress is based on these four things: Janma, Aishwarya, Shruta and Shri. Right? People want money, they want birth in an aristocratic family. Their family should have a big position, prestigious in society, and they should have good education, and they should be very bodily beautiful. ஆக்சுவலி பௌதிக முன்னேற்றம்ங்கிறது வந்து 4 விஷயத்தை குறிக்கிறது: ஜென்ம, ஐஸ்வர்ய, சித்தா, ஸ்ரீ. ஆக்சுவலி உயர்ந்த குடிப்பிறப்பு, செல்வம், படிப்பு மற்றும் இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய அழகு, இந்த 4 விஷயங்கள் வந்து பௌதிக முன்னேற்றத்தை குறிக்கிறது. So money, of course, is one of the main things people want. You know, that people think if they get money, all the other problems are taken care of. ஆக்சுவலி மக்கள் வந்து நினைக்கிறாங்க, பணம் கிடைச்சிச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து எல்லா பிரச்சனைகளும் சால்வ் ஆகிடும். You get money, you can make yourself look beautiful, and you can have nice education. You can go to the first class schools and colleges, and you'll be accepted in society as being a successful person. ஆக்சுவலி ஒருத்தருக்கு பணம் கிடைச்சிச்சுன்னா அதை வச்சு நம்ம வந்து பெரிய காலேஜில் போய் படிக்கலாம், உடம்பு அழகுபடுத்திக்கலாம். இது மாதிரி பணம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது மக்கள் வந்து நம்மளை மதிப்பாங்க. And so material life is based on these four things, but Queen Kunti understood that these four things are the enemies of a devotee because they make it very difficult to focus on Krishna. குந்தி சொல்றாங்க, ஆக்சுவலி இந்த ஜட பௌதிகத்தில் வந்து நம்ம வந்து உயரணும்னா இந்த 4 விஷயங்கள் வேணும். ஆனால் குந்தி தேவி நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க, இது வந்து நமக்கு வந்து பக்திக்கு வந்து உதவாது. And we see Sudama Vipra, he also agrees with Kunti because at least as far as money goes, you know, he knows that it's a blessing from Krishna not to have any money. ஆக்சுவலி இங்கே குசலரும் இதை ஒத்துக்கிறாரு, பணம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து பகவானை மறந்துடும், அதனால பணம் இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் சொல்லி சொல்றாரு. Because when people get money, then they're proud of the fact that they have wealth, and they look down on people who don't have so much wealth. ஆக்சுவலி பணம் இருக்கிறவங்க வந்து பணம் இல்லாதவங்களை பார்த்து வந்து ரொம்ப மட்டமாக நினைக்கிறாங்க. So money, because of money, people will have so many problems. They will attract the wrong kind of people. People will have interest in them because they have money, not because of them, but because of their money. பணம் இருந்துச்சுன்னா பலவிதமான தவறான எண்ணம் கொண்டவங்க வந்து நம்மளை பார்த்து கவர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க. அவங்க வந்து உங்களை மேலே வந்து அக்கறை கிடையாது, உங்கள் பணத்து மேலே அவங்களுக்கு அக்கறை இருக்கு. Even nowadays, marriage is based on these kind of things. So the woman wants to know how much money has the man got, how much is he earning. ஆக்சுவலி திருமணங்களும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை வச்சு தான் நடக்குது. பெற்றோர் வந்து நினைக்கிறாங்க அந்த பையன்கிட்ட எவ்வளவு பணம் இருக்கு, எவ்வளவு சொத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. So Sudama, he's a poor man, he's a Brahmana. Brahmanas are meant to be poor, they're meant to live a simple, frugal life. That is the blessings of the Lord on them. ஆக்சுவலி பிராமணர், சுதாமா வந்து ஒரு பிராமணர், அவர் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப ஏழ்மையிலே இருக்காங்க. அது வந்து அவங்களுக்கு பெரிய ஆசீர்வாதம் பிராமணர்களுக்கு. And it said ever since Bhrigu Muni kicked Lord Vishnu in the chest, from that time on Lakshmi did not give any blessings to the Brahmanas. So the Brahmanas will always be poor. ஆக்சுவலி பிருகு முனி எப்போ வந்து பகவானுடைய நெஞ்சில வந்து உதைத்தாரோ அப்போவே வந்து மகாலட்சுமி முடிவு பண்ணிட்டாங்க இந்த பிராமணர்களுக்கு வந்து செல்வத்தை கொடுக்குறது. But Brahmanas have a special wealth, which is not measured by the number of digits in their bank account. But their wealth is that they enjoy renunciation, detachment from the material energy. பிராமணர்களுக்கு வந்து ஒரு விதமான சிறப்பான ஒரு செல்வம் இருக்கு. அது வந்து சாதாரணமா நம்ம அவங்களுடைய வங்கி கணக்குல உள்ள பணத்தை வச்சு நம்ம எடை போட முடியாது. அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த செல்வமானது வந்து ஆன்மீக செல்வம். And there's a discussion
but about why the devotees of the Lord are so poor. But when they're devotees of Lord Narayan, and Lord Narayan's consort is Lakshmi, the goddess of fortune, we would think the devotees should be wealthy. ஆக்சுவலி நம்ம வந்து ஏன் வந்து பக்தர்கள் வந்து ஏழையா இருக்காங்க, அவங்க வந்து நாராயணரை பூஜை பண்றாங்க, நாராயணர் பக்கத்துல மகாலட்சுமி இருப்பாங்க, அவங்க வந்து பணக்காரங்களால இருக்கணும். Lord Shiva, he is very poor, and he and his wife, they live under a tree and they have no real home. But the followers of Lord Shiva, they're very wealthy. சிவபெருமான் வந்து ஒரு மரத்தடியில இருக்காரு, அவருக்கு வந்து கையில வந்து செல்வம் கிடையாது, ஆனா அவரை வந்து பின்பற்றக்கூடியவங்க வந்து பணக்காரங்களா இருக்காங்க. People worship Lord Shiva and they become very rich, they enjoy material opulence. But Lord Shiva and his wife, they're quite poor, they have no home even. சிவபெருமான் வந்து சிவபெருமான ஃபாலோ பண்றவங்க வந்து பெரிய பணக்காரங்களா இருக்காங்க, அவங்க வந்து குறைந்ததெல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்க. ஆனா சிவபெருமான் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஏழையாகவும் மரத்தடியில இருக்கார், அவருக்கு சொந்த வீடு கூட கிடையாது. It said one time Lord Shiva did build a house for him and his wife, and he invited the Brahmanas to come and do the Griha Pravesh, which is ceremony for entering into the new house. ஆக்சுவலி வந்து ஒரு வீடு கட்டினாங்க சிவபெருமான் பார்வதியும், அவங்க வந்து கிரக பிரவேசத்துக்காக பிராமணர்கள் அழைச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த வீட்டுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் போறதுக்காக பிராமணர்கள் அழைச்சு பூஜை பண்ணாங்க. So the Brahmanas came and they did the Griha Pravesh, and then they came to Lord Shiva and they said, you know, we've done the Griha Pravesh for you, now you should give us some charity. ஆக்சுவலி அந்த கிரக பிரவேசம் முடிஞ்ச உடனே பிராமணர்கள் கேட்டாங்க, நாங்கள் உங்களுக்காக கிரக பிரவேசத்துக்கான எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்டோம், நீங்க எங்களுக்கு வந்து அந்த தானம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. But Lord Shiva said, I don't have anything. Yeah, he said, you can take whatever you want. So they began to take away all parts of the house. And there was no house left anymore. ஆக்சுவலி கிரக பிரவேசம் பண்ணிட்டாங்க, உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு எங்கிட்ட எதுவும் இல்லை, உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த வீடியோ பிடிச்சி எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. So Lord Shiva thought, okay, no need to build another house. அதுக்கப்புறம் வந்து சிவபெருமான் முடிவு பண்ணிட்டாரு, இதுக்கு மேல எந்த வீடும் கட்ட வேண்டாம், இதுக்கு வந்து மத்தடியே போகுதுன்னு சொல்லிட்டாரு. But Lord Narayan and his consort Lakshmi, they enjoy fantastic opulence, and they live in the Vaikuntha, and the Dwarka, the moon of Dwarka is very opulent, Aishwarya, but the Lord's devotees, they're different. இங்க வந்து மகாலட்சுமி கூட வந்து நம்ம நாராயணர் வந்து வைகுண்டத்துல இருக்காரு, அங்க பெரிய பெரிய அரண்மனைகள் இருக்கு, துவாரகையில வந்து ஐஸ்வர்ய வந்து செல்வம் பொழித்து இருக்கு, ஆனா அவருடைய பக்தர்களுக்கு வந்து வித்தியாசமா இருக்கு. So why is it different? Why the Lord's devotees are so poor? It's pointed out the Lord's devotees, they have a very special wealth. They enjoy the treasure of devotional service. ஆக்சுவலி இங்க வந்து ஒரு கேள்வி எல்லாம், எப்படி வந்து பகவானுடைய பக்தர்கள் எப்படி ஏழைகளா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு, அவங்ககிட்ட ஏழ்மை கிடையாது, அவங்களுக்கு வந்து வித்தியாசமான செல்வம் இருக்கு, அது வந்து நீங்காத செல்வம். The followers of Lord Shiva, they're always agitated and angry, and they're always in a very passionate, rajasic mood, and they're never peaceful. But the devotees of Lord Narayan, they are peaceful. They have no material desires. இங்க சிவபெருமானுடைய பக்தர்கள் நிறைய செல்வம் இருந்தாலும் அவங்க அமைதி இல்லாம வந்து பல விதமான ரஜோ தமோ குணங்கள்ல கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்காங்க. ஆனா விஷ்ணு பக்தர்கள் வந்து பார்க்கறதுக்கு ஏழை மாதிரி இருப்பாங்க, ஆனா ரொம்ப அமைதியா சாந்தமா மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க. And Vishnu, Queen Kunti said, the Lord is the property of those who are akinchana gochara, who don't possess anything. So that is the mood of a real Brahmana. ஆக்சுவலி இங்க குந்தி தேவி சொல்றாங்க, பகவான் வந்து அகிஞ்சன கோச்சரம், அவர்கள் வந்து யாருக்கு வந்து எதுவுமே இல்லையா, அவங்களுடைய சொத்து வந்து பகவான் தான், அந்த மாதிரி சிறப்பானதை வந்து பிராமணர்கள் அனுபவிக்கிறாங்க. He thinks nothing is mine, everything belongs to the Lord. ஆக்சுவலி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, எதுவுமே என்னோடது கிடையாது, எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு சொந்தமானது. The Mayavadis, when they renounce the world, they renounce the world to become God. And if you see a Mayavadi sannyasi,
we should say Namo Narayan to them, right? We should offer respects to them that they're as good as God. மாயாவாதிகள் வந்து கடவுளுக்கு சமமா கருதுறாங்க. சில மாயாவாதி சன்னியாசிகள் வந்து அவங்க வந்து ஓம் நாராயணான்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து புகழன்னு ஆசைப்படுறாங்க, அவருக்கு சமம்னு நினைக்கிறாங்க. And the Vaishnava devotees, when they renounce the world to use everything in the service of God. ஆனா வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள் வந்து அவங்க துறவு பண்றது வந்து எல்லாமே பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துறது தான் அவங்களுடைய துறவு. Not to become God, but to use everything for the service of God. அவங்க தங்களை கடவுள் ஆகணும்னு நினைக்கிறது கிடையாது, எல்லாமே கிருஷ்ண சேவையில பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க. So Sudama Vipra, he's a little bit renounced in the wrong way. He's afraid of wealth. It worries him. He doesn't want to be bought to touch it. இங்க வந்து சுதாமர் வந்து ரொம்ப பயப்படுறாரு, நம்ம செல்வத்தை தவறா பயன்படுத்துவோமே, அதனால வந்து எதையுமே தொடரும்னு நினைக்கிறார். And you'll see later on how the Lord actually gave him so much wealth. வரும் ஸ்லோகத்துல நீங்க பார்க்கலாம் எப்படி வந்து பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து அளப்பரிய செல்வத்தை கொடுக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு. And Sudama had to accept it in the mood of renunciation. சுதாமர் வந்து அதை வந்து துரோகமான பழமையோட ஏற்றுக்கொள்றாரு அந்த செல்வத்தை. Rupa Goswami has taught us the real mood of renunciation. Nirvana Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Uchite. Yukta Vairagya is to utilize everything in the service of Krishna. Rupa Goswami வந்து உண்மையான துறவை பற்றி நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். யுக்தம் வைராகிய உச்சத்தை, பகவானுடைய சேவையில எல்லாம் பயன்படுத்துறது தான் உண்மையான துறவு. Sudama was a little bit afraid of wealth. He thought, I'll become intoxicated, I'll fall down, I'll forget Krishna, I'll forget the Lord. சுதாமா விப்ரர் வந்து ரொம்ப பயப்படுறாரு, நம்ம வந்து செல்வம் வந்துச்சுன்னா நம்ம பகவானை மறந்துடுவோமோ, அந்த செல்வத்துல மூழ்கிடுவோமோன்னு சொல்லி பயப்படுறாரு. We know there was a famous sadhu in India. He had a picture of himself taken. Money was on the table, and he was going. He didn't want to touch it. Actually, நமக்கு வந்து ஒரு புகைப்படம் இருக்கு. அதுல எப்படின்னா ஒரு சாது வந்து டேபிள்ல பணம் இருக்கும், எனக்கு வேண்டாங்கிற மாதிரி கையை காமிச்சு இருப்பார். And people thought, oh, he's the real sadhu. This is the real kind of sadhu. He won't touch money. இதை வந்து பக்தர்கள் நினைக்கிறாங்க, இவர் வந்து பணத்தையே தொடாதவர், இவர் தான் உண்மையான துறவின்னு நினைக்கிறாங்க. But Prabhupada said they can take a picture of me counting the money. He said, I'll count it better than the bank teller, and I'll spend it all for Krishna. பிரபுபாத் சொல்றாரு, நான் வந்து பணம் என்ற மாதிரி எனக்கு போட்டோ எடுத்துக்கோங்க, நான் வந்து பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய கேஷியரோட வேகமா பணம் எண்ணுவேன், அந்த போட்டோ எடுத்துக்க நான் இது எல்லாமே கிருஷ்ணனுக்கு பயன்படுத்த போறேன்னு சொல்றாரு. So some devotees, they go away from the world, they go to the mountain, they say, I will not see any beautiful woman. They go away to the mountains, live in the cave. சில துறவிகள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, பெண்களையே பார்க்க கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் மலை மேல போயிட்டு இருக்கிறேன், காட்டுக்குள்ள இருக்கிறேன், குகைக்குள்ள இருக்கிறேன்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. But the devotees, they go on the streets and they sell books to all the beautiful women. ஆனா வந்து பக்தர்கள் வந்து அழகான பெண்கள்கிட்ட போய் புத்தக விநியோகம் பண்றாங்க. Get all the women to give their husbands hard-earned money for the service of Krishna. அந்த பெண்கள் வந்து தங்களுடைய கணவன்மார்கள் சேர்த்து வைத்த பணத்தை வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவையில புத்தகம் வாங்கி யூஸ் பண்றாங்க. So devotees, they don't go away from the world, but they want to use everything for Krishna's service. Actually, பக்தர்கள் வந்து இந்த ஜடபலத்தை விட்டு வெளியில போறது கிடையாது, இந்த எல்லா ஜட செல்வத்தையும் கிருஷ்ண சேவையில பயன்படுத்துறாங்க. So Sudama, he's thankful, and I said he's appreciating the Lord's mercy that Krishna is so kind to me, he didn't give me any wealth. இங்க வந்து சுதாமர் வந்து ரொம்ப புகழ்றார் பகவானுக்கு, பகவான் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நல்லவர், எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி மாட்டி விடாம, எனக்கு செல்வத்தை கொடுக்காம மாட்டி விடாம இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்படுறாரு. But if he does give you wealth, we don't have to reject it, we have to know how to use it. We have to use it for Krishna's service. அப்படி வந்து நமக்கு வந்து பகவான் வந்து செல்வத்தை கொடுத்தாருன்னா அதை வந்து நம்ம வேண்டாம்னு சொல்ல வேண்டாம், அதை வந்து கிருஷ்ண சேவையில பயன்படுத்திக்கணும்.
Just like you have a big education, good education, you use your learning for Krishna service, to preach Krishna consciousness. நீங்க ரொம்ப நிறைய படிச்சிருக்கீங்க, உங்களுடைய படிப்பு வந்து கிருஷ்ண சேவையில பயன்படுத்தலாம். We have some nice devotees who are working in the Bhaktivedanta Institute, and they have their PhDs and they're preaching to scholars and scientists, and they're introducing the Krishna conscious philosophy to them. நம்மளுடைய பக்தி வேதாந்தா இன்ஸ்டிடியூட்ல வந்து டாக்டரேட் பண்ண பல பக்தர்கள் இருக்காங்க. அவங்க வந்து படித்தவர்கள் மத்தியில கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புறதுக்கு தங்களுடைய அறிவை பயன்படுத்துறாங்க. Prabhupada had instructed the scientists, he said, you should convince these scientists that life comes from life. Life does not come from matter. ஆக்சுவலி விஞ்ஞானிகளுக்கு வந்து பிரபுபாதர் சொன்னார், உயிர் இருந்து உயிர் தோன்றுகிறது, உயிர் வந்து ஜடத்துல இருந்து வரலைங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ண சொன்னார். So preaching to scientists, that's a specialized preaching field. You have to have some good education. You should be a PhD. You should have written your thesis on something scientific, and you're able to present spiritual knowledge in a scientific way. நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பகவானை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய படிப்பெல்லாம் பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான தீசிஸ் எல்லாம் எழுதி மக்களுக்கு வந்து அதை பிரசன்ட் பண்ணணும். அதுதான் வந்து விஞ்ஞானிகள் செய்யக்கூடிய காரியம். So Srila Prabhupada wanted very much that we would be preaching to these educated people, because the scientists, they're like the brahmanas of the world. In the past, the brahmanas were telling people what to do, but today everybody listens to scientists. அந்த காலத்துல வந்து பிராமணர்கள் சொல்றதை வந்து மக்கள் கேட்டாங்க. இப்போ வந்து எல்லாருமே விஞ்ஞானிகள் சொல்றதை கேட்கறதுனால பிரபுபாதர் வந்து விஞ்ஞானிகளுக்கு வந்து பக்தி கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டார். So we need to have devotee scientists there preaching to these other scientists. And of course we have sometimes these scientific conferences and bring the scientists of the world to come and attend and hear and get them introduced to Krishna consciousness. சில சமயம் வந்து நமக்கு வந்து சயின்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் நடத்துறோம். அது மூலமா வந்து விஞ்ஞானிகளுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தியை வந்து அறிமுகப்படுத்துறோம். And Prabhupada wanted so much that we would do this kind of preaching that Prabhupada was giving money himself to pay for organizing these kind of preaching programs. பிரபுபாதர் தன்னுடைய சொந்த பணத்திலிருந்தே இந்த மாதிரி விஞ்ஞானபூர்வமான பிரச்சாரம் பண்றதுக்காக பணத்தை செலவு பண்றது கொடுத்தார். So education, we're not against people being educated when you use your education for the service of Krishna. உங்களுடைய படிப்பை வந்து கிருஷ்ணனுக்கு பயன்படுத்தினா அந்த படிப்பானது வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு முரணாகாது. And similarly, being very good looking and attractive, you want to look nice. We want to look nice to bring people to Krishna consciousness, to attract people to Krishna. ஒருத்தர்கள் ரொம்ப அழகு இருக்குன்னா அந்த அழகை பயன்படுத்தி கிருஷ்ண பக்திக்கு மக்களை வந்து கவனிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்திக்கணும். There's a story. Ramanujacharya was in the street with his disciples, and they saw this young man and young woman. And the young man was he was so much absorbed in the beauty of his young girlfriend. ஒரு நாள் ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து தெருவில் போயிட்டே இருந்தார். அப்போ வந்து ஒரு பெண்ணுடைய கண்ணோட அழகை பார்த்துட்டு அப்படியே மயங்கிட்டே இருந்தார். And so the disciples of Ramanuja, they were saying, oh, this is disgusting, look at this man, he's so lusty after this beautiful young girl. ராமானுஜாச்சாரியர்களுடைய சீடர்கள் வந்து சொன்னாங்க, இவர் வந்து இந்த பாருங்க ஒரு பெண் பித்தனா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. So Ramanujacharya, he brought them, he spoke to the man and said, what is it? What's so attractive about your girlfriend? He said, oh, I'm so much attracted, her eyes are so beautiful. அவரை கூப்பிட்டு ராமானுஜர் கேட்டார், உனக்கு என்ன இந்த பொண்ணு மேல அட்ராக்ஷன் சொன்னா, அவர் வந்து அந்த பொண்ணுடைய கண்ணு ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு சொன்னார். So Ramanujacharya said, oh, you should come with me. He said, come with me. He brought them to the temple and he brought them to see Lord Ranganath. அப்போ வந்து ராமானுஜர் சொன்னார், எங்கூட வான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கொண்டு போய் அவர் வந்து ரங்கநாதருக்கு முன்னாடி நிப்பாட்டிட்டார்.
And of course, when they came to the temple and they saw Lord Ranganath, then they saw very beautiful lotus eyes of Lord Ranganath. அப்போ வந்து அவர் ரங்கநாதரை பார்த்தோன்னா ரங்கநாதரை கண் அவர் வந்து ரொம்ப கவர்ந்துருச்சு. So they became great devotees. They saw the real beauty is there. There's beauty in the material world, but the beauty of the material world is flickering and temporary. It does not stay for very long. அவர் வந்து ஒரு நல்ல பக்தரா மாறிட்டாரு. ஆக்சுவலா அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இந்த ஜட அழகு வந்து தற்காலிகமானது, அது வந்து சில சனங்கள் இருந்து பறந்து போயிடக்கூடியது. If you want to see something beautiful, you will see real beauty there in the form of Lord Krishna. நமக்கு வந்து அழகான ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய அழகான ரூபத்தை பார்க்கலாம். When Lord Krishna and Lord Balaram were going to Mathura with Akrura, they stopped at Akrura Ghat, to take their bath there. And Lord Krishna and Lord Balaram went first and then came back. Then Akrura went. ஆக்சுவலி கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வந்து பிருந்தாவனத்துல இருந்து மதுரா போகும்போது போற வழியில அக்ரூரா காட்டுங்கிற ஒரு இடம் இருக்கு, அங்கே இறங்கி நதியில நீராடினாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அக்ரூர் போய் நீராட போனாங்க. And when Akrura went to take his bath, he saw Seshanag, and he saw Lord Narayan laying on Seshanaga, and all the followers of Nanda and Sunanda and all the different people who were there with the Lord. And Akrura was amazed. அக்ரூர் வந்து தண்ணியில இறங்கி மூழ்கின உடனே அவருக்கு வந்து ஆதிசேஷன் வைகுண்டத்துல வந்து பெருமாள் படுத்திருக்கிறதும் சுத்தி வந்து நந்தா மற்றும் எல்லா வைகுண்ட வாசிகளும் அவர்களை படுத்திருக்கிறதையும் பார்த்தார். அப்படியே ஆச்சரியமாகி போயிட்டார். When he came back from taking his bath, Lord Krishna asked him, "Did you see something wonderful there?" அப்புறம் வந்து அவர் வெளியில வந்து கிருஷ்ணர் கேட்டார், தண்ணிக்குள்ள ஏதாவது அதிசயமான விஷயத்தை பார்த்தீங்களான்னு. And Akrura said, "When we have seen you, then we have seen everything that is wonderful, both in this world and beyond." நாங்கள் உங்களை பார்த்தாலே இந்த ஜட உலகத்திலேயும் சரி ஆன்மீக உலகத்திலே இருக்கிற எல்லா அற்புதங்களையும் பார்த்த மாதிரி சொன்னார். So we want to see beauty, we want to see wonders. It's all there, Lord Krishna. நம்ம அழகு பார்க்கணுமா, அற்புதத்தை பார்க்கணுமா, எல்லாமே கிருஷ்ணர்ட்ட இருக்கு. And you want to be born in a good family, then the best family is to be connected to the devotees. நம்ம வந்து ஒரு நல்ல குலத்துல பிறக்கணும்னா நம்ம எது நல்ல குலம்னா எது வந்து பக்தர்களோட சம்பந்தம் இருக்கோ அது நல்ல குலம். Actually, we're all born in a good family. We're all children of Krishna. Krishna said, "Aham bija pradapita." I am the seed-giving father of all living entities. நம்ம எல்லாருமே உயர்ந்த குலத்துல பிறந்திருக்கோம். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணரோட குழந்தைகள். கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதை சொல்றார், "அகம் பீஜ பிரதாபிதா." நான் தான் எல்லாருக்கும் தந்தைன்னு சொல்லி சொல்றேன். Lord Krishna is the father. We're all his children. கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுடைய அப்பா, நம்ம எல்லாருமே அவருடைய குழந்தைகள். So there's real brotherhood there on the spiritual platform. நமக்கு வந்து சகோதரத்துவம் இருக்குது ஆன்மீக நிலையில. So in this way we want to understand how everything can be used in Krishna consciousness. இதன் மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும் எப்படி கிருஷ்ணருக்கு பயன்படுத்துறது. We don't reject anything in this world. நம்ம எதையுமே மறுதலிக்கல, எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு பயன்படுத்தலாம். And whatever Krishna gives us, we're thankful for, we're grateful for. கிருஷ்ணர் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாரோ அதுல நம்ம ரொம்ப நன்றியோட அவருக்கு மேல இருக்கோம். Prabhupada said God is like someone with 10 arms. If he wants to give us, he can give us so much. கிருஷ்ணர் வந்து 100 கரங்கள் 10 கரங்களை உடையவன் சொல்லி சில பிரபுபாத் சொல்லியிருக்காரு. அவர் நினைச்சாலும் 10 கரங்களை ஆகிட்டு கொடுக்க முடியும். And if he wants to take from us, he can take so much also. அவர் நம்மகிட்ட எடுக்கணும்னு நினைச்சாலும் 10 கரங்களால எடுத்துக்கலாம். So Sudama was not lamenting that he was poor. He was happy. It's Krishna's arrangement to keep me poor, that I won't forget him. இங்க வந்து சுதாமா பிறகு வந்து வருத்தப்படல. அவர் வந்து பகவானுக்கு நன்றி சொல்றாரு. என்கிட்ட எதுவும் கொடுக்காம ஜடத்தை கொடுக்காம நம்மளை வந்து பாதுகாத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு. You will see people, common people in the material world, they're all just hankering and lamenting, hankering for what they want to get and lamenting about what they lost in the past. ஆக்சுவலி இந்த ஜட உலகத்துல மக்கள் வந்து 2 காரியம் தான் செய்யறாங்க. ஒண்ணு ஏக்கப்படுறாங்க, அவங்ககிட்ட என்ன இல்லையோ அதுக்காக வந்து ஏக்கப்படுறாங்க, என்ன கிடைக்கலையோ அதுக்காக வருத்தப்படுறாங்க. So we have to give up that hankering and lamenting in order to take up devotional service.
நம்ம வந்து இந்த ஏக்கத்தையும் வருத்தத்தையும் விட்டொழிச்சு பக்தி தொண்டை எடுத்துக்கணும். Brahma Buddha prasanatmana sochati nakanchati Amakarveshu bhuteshu mabhakti mabhate param. The devotee, to take up devotional service, we have to come to the spiritual platform. We have to give up this hankering and lamenting about material things. Brahma Buddha prasanatmana sochati nakanchati samasarveshu bhutesu mabhakti mabhate param. ஆக்சுவலி பக்தர்கள் வந்து ஏக்கமும் வருத்தமும் இல்லாமல் இருக்காங்க. அதனால தான் அவங்களால பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். Sudama, he's not hankering or lamenting about anything. சுதாமர் வந்து எந்த வருத்தமும் ஏக்கமும் இல்லாமல் இருக்கார். He didn't even have food. To get food to go to Dwarka, he had to beg some dried rice. But he was happy. The thought he's going to see Krishna. அவர் வந்து சாப்பிடுறதுக்கு கையில இல்ல, துவாரகைக்கு போறபோது கையில கொஞ்சம் அவள் எடுத்துட்டு போறாரு பகவானை பார்க்கறதுக்காக. And this is the real treasure, the real wealth, that he's going to get the association of Lord Krishna. அவருக்கு கிடைச்ச உண்மையான பொக்கிஷம் என்னன்னா பகவானுடைய சங்கம் கிடைச்சதுன்னு சொல்லி ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறார். Of course, he had the association already when they were together in the Gurukula of Sandipani Muni. இப்போ மட்டும் கிடையாது, அவர் குருகுலத்துல சாந்திபனி மோடியில குருகுலத்துல இருக்கும்போதே ஈஸ்வருடைய சங்கம் அவருக்கு கிடைச்சது. Sandipani Muni's Gurukula is in Avanti. Avanti is now called Ujjain. You can go there, you can see the Gurukula. சாந்திபனியோடைய குருகுலம் வந்து இன்னைக்கு வந்து உஜ்ஜயின்ல இருக்கு. உஜ்ஜயினுடைய இடத்துல வந்து அவந்தின்னு அந்த காலத்துல சொல்லுவாங்க. How many days did Krishna stay in the Gurukula? எத்தனை நாள் வந்து குருகுலத்துல கிருஷ்ணர் இருந்தார்? 64. And he learned 64 arts. 64 நாள் இருந்தாரு. அங்க இருந்து 64 கலைகளையும் கத்துக்கிட்டாரு. And they have a picture of the different arts. Krishna and Balaram, when they were there in Sandipani Muni's Gurukula, they studied these 64 arts, and every art they perfected. இந்த 64 கலைகளையும் வந்து ஒவ்வொரு கலையும் ஒவ்வொரு நாள்லயே கத்துக்கிட்டாங்க. அதுலயே வந்து அவங்க சிறப்பா செஞ்சாங்க. இப்பவும் அது வந்து ஒவ்வொரு கலையை பத்தி ஒவ்வொரு போட்டோ இருக்கு. And after they had perfected all the arts, then Sandipani Muni requested them that you bring back my dead son for me. இந்த கலைகளை கத்து முடிச்ச உடனே சாந்திபனி முனி வந்து சொன்னார், நீ வந்து என்னுடைய இறந்த மகனை வந்து உயிர்ப்பிச்சு கொண்டு வரணும், அதுதான் என்னுடைய காணிக்கை. Because Sandipani Muni thought they want to give me some Guru Dakshin, so they're not ordinary people. I should ask them something very special. So he told them, sometime back my son drowned when he was at the sea, and I want you to bring him back from death. கிருஷ்ணர் வந்து சிறப்பு, ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர் கிடையாது. அதனால அவர் என்ன செய்யறாருன்னா, அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேட்கிறார். இந்த மாதிரி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என்னோட பையன் வந்து கடல்ல வந்து மூழ்கிட்டாரு, அவரை கொண்டு வந்து கொடுக்கணும். இதுதான் நான் கேட்கக்கூடிய ஒரு தரிசனம். Some people can do that. Just like Sukracharya, Bali Maharaj was killed in the battle, Sukracharya brought him back from death. Actually, சிலவங்க இதை செய்ய முடியும். சுக்ராச்சாரியர் வந்து பலி மகாராஜர் வந்து போர்ல இறந்த பிறகு அவங்களை வந்து உயிர்ப்பிக்கிறார். So Sukracharya could do these things. Certainly Lord Krishna, if he wants, he can also do these things. Actually, சுக்ராச்சாரியரே செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணர் வந்து நினைச்சாருன்னா அவர் ஏன் செய்ய முடியாது? So Krishna and Balaram went first to the sea, and there was one demon there who was supposed to be responsible for the death of Sandipani Muni's son. So Lord Krishna went there and killed that demon and took the conch shell from his head. Actually, ஒரு முதல் வந்து இந்த கடல் அந்த குழந்தை மூன்று நேரத்துக்கு வந்து சிறுபலராமர் போறாங்க. அங்க வந்து ஒரு அசுரன் இருக்கார். அந்த அசுரனை வந்து ஒரு கொட்டு போட்டு அவருடைய தலையில இருந்து சங்கு எடுத்துட்டாங்க. And then he couldn't find the son of Sandipani Muni there, so then he went to Yamlok. And when he went to Yamlok, and Yamaraj came and he told Yamaraj that he wanted Sandipani Muni's son, Yamaraj immediately brought him to give to Lord Krishna. அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து சங்கு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்குறாங்க, அங்கே வந்து அவங்களுடைய குருவுடைய பையன் கிடையாது. அப்போ வந்து அங்கேருந்து யமலோகத்துக்கு போகிறாங்க. அங்கே போய் யமர்கிட்ட சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரின்னு சொன்னீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த பையனை கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு.
So Sandipani Muni was very happy and he blessed Lord Krishna. He said, you always remember all the things you have taught you, all the mantras and everything. They will always be fresh in your mind memory. குருவுடைய மகனை வந்து குருக்கிட்ட ஒப்படைச்சோடனே சாந்திமணி முனி குரு வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகி பகவானுக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறாரு. நான் என்னென்ன சொல்லி கொடுக்கணும் எதுவுமே நீ மறக்காம இருப்பேன்னு சொல்லி சொல்றாரு. That's a nice blessing, right? I know people study Bhakti Shastri. After Bhakti Shastri course, what was that mantra? I've forgotten. இந்த பிளஸிங் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இல்லையா? சிலவங்க வந்து பக்தி சாஸ்திரி பண்ணுவாங்க. பக்தி சாஸ்திரி முடிச்ச பிறகு பக்தி சாஸ்திரி எல்லாம் வந்து கத்துக்கிட்டீங்கன்னா So Lord Krishna remembers everything. கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சிருக்காரு. Anyway, Lord Krishna, of course, then came back to Mathura, and there's Vasudeva and Devaki, and Devaki hears Krishna brought all his guru's dead son back to life. So she said, oh, I've lost your 6 brothers, your big brothers, they've all been killed. Can you bring them back also? இதை முடிச்சுட்டு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மதுராவுக்கு போறாரு. மதுராவுக்கு போன உடனே தேவகி சொல்றாரு, கேள்விப்படுறாங்க இந்த மாதிரி வந்து சாந்திமணி முனியோடைய பையனை வந்து வீட்டுக்கு வந்தாரு சொல்லிட்டு. உடனே சொன்னாங்க 6 சகோதரர்களும் இந்த மாதிரி போயிட்டாங்க, அவங்களையும் கூட்டிட்டு வந்துருக்கோம் சொல்லி கேட்கிறாரு. You see, you get one, you have some power, a little power, and it just gives you so much trouble. ஆக்சுவலி நமக்கு இந்த சக்தி இருந்தா அது பல விதமான தொந்தரவு நமக்கு கொடுக்கும். So many people will come, bring this one back. எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து இதை கொடுக்க அதை கொடுக்க கேட்பாங்க நம்மகிட்ட வந்து. They never think, do they want to come back? Do you think they want to come back? உண்மையிலேயே வந்து அவங்களால திரும்பி வரணும் நீங்க ஆசைப்படுறீங்களா? Anyway, Krishna went and brought the 6 sons of Devaki back, and they drank the breast milk of Devaki, which Krishna had already drunk. So they got prasadam, and then they went back to Swargaloka. ஆக்சுவலி கிருஷ்ணர் அதே மாதிரி தன்னுடைய அம்மாவுடைய ரிக்வெஸ்ட்னால 6 பேரையும் கூட்டிட்டு வர்றாரு, 6 சகோதரர்களையும். அவங்க எல்லாருமே வந்து தாய்கிட்ட வந்து பால் குடிக்கிறாங்க. ஏற்கனவே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பால் குடிச்சிருக்காரு, அதனால வந்து அந்த பால் வந்து பிரசாதம் அதை வந்து குடிச்ச பிறகு அவங்க எல்லாருமே சொல்றதுக்கு போயிட்டாங்க. And this way Lord Krishna was enjoying nice pastimes with his devotees. இது மாதிரி தான் கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய பக்தர்கள்ட்ட வந்து பல விதமான லீலைகளை செய்தார். Some devotees in Mahaprabhu's Leela were very poor, like Shuklambar Brahmachari. He would live by begging a little rice. சைத்தன்ய மகாபிரபு காலத்திலேயும் வந்து சில பக்தர்கள் ரொம்ப ஏழையா இருந்திருக்காங்க. அதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து சுக்லாம்பர் பிரம்மச்சாரி. அவர் வந்து பிச்சை எடுத்து கொஞ்சம் அரிசி சேர்த்திருக்கார். And Lord Chaitanya told Shuklambar, I want to come and take prasadam at your home one day. அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், சுக்லாம்பர் பிரம்மச்சாரி ஒரு நாள் வந்து உங்க வீட்டுல வந்து பிரசாதம் சாப்பிடணும் ஆசைப்படுறேன். And when he came, Lord Chaitanya said, wow, I've never tasted such nice rice, because it was all baked, so it had a special flavor. Chaitanya Mahaprabhu was appreciating. Chaitanya Mahaprabhu அந்த ஏழை வீட்டுல போயிட்டு சாப்பிட்டு சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாரு. Raghunath also, he used to take the prasad, and he would get his food from the drain. He would take everything from the drains, and he would wash it and dry it, then honor it. அதே மாதிரி ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி வந்து அவர் என்ன பண்றாருன்னா, ஜெகநாத் பூரியில இந்த கோவில்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த கால்வையில வரக்கூடிய அந்த அரிசிகளை எடுத்து கழுவி சாப்பிட்டார். Lord Chaitanya said, this is so nice, so nectarian, so wonderful. அவர்கிட்ட இருந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு எடுத்து சாப்பிட்டு சூப்பரா அமிர்த மாதிரி இருக்குப்பான்னு சொல்றாரு. And he told Raghunath, he said, you should never eat opulent food. அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி சொல்றாரு, நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப and you should never dress opulently. ரொம்ப வந்து செல்வ செழிப்போட வந்து சாப்பிடக்கூடாது, செல்வ செழிப்போட ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. And you should never hear the talk of the common people. நீ வந்து ஜட மக்கள் பேசக்கூடிய பேச்சுக்களை கேட்கக்கூடாது. And never waste your time in their discussions. வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அரசியல் அதெல்லாம் கேட்டு. But always chant the holy name
and put the Lord in your heart. எப்பவுமே ஹரிநாமம் சொல்லி இதயத்துல வந்து பகவானை நிறுத்தினோம். I mean, Raghunath, he was a very renounced person. He'd taken the vow of renunciation. Sukhangvar, he was a brahmachari. Brahmacharis are renounced. But then you've got people like Maharaj Prataparudra, he was a king. ஆக்சுவலி நம்ம வந்து இங்க பாக்குறோம், நம்ம சுக்லாம்பர பிரம்மச்சாரியும் ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி ரொம்ப துறவியா இருக்காங்க. அவர் வந்து பிரம்மச்சாரியனாலே துறவியா இருக்கார், இவர் கிரகஸ்தரா இருந்தாலும் துறவியா இருக்கார். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வகையில பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து பிரதாபருத்ரர், அவர் வந்து பெரிய ராஜா. And then you have Pundarik Vijayanidhi. Pundarik Vijayanidhi was also a very wealthy landowner. If you go to Bangladesh, there's a place called Pundarik Dham. You know, it's a whole holy place, Pundarik. புண்டரிக வித்யாநிதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பணக்காரர் இருக்காரு. இப்போ நீங்க பங்களாதேஷுக்கு போனீங்கன்னா புண்டரிக வித்யாநிதி தாம்னு ஒன்று இருக்கு. அவர் வந்து பெரிய ஜமீன்தார். And Pundarik was very opulent and he was very well dressed and he had servants. And when he came to Mayapur, he was sitting on the table, and he had so many sherbets and sweets and namkins and different savories all in front of him. And somebody was fanning him. And Pundarik had nice hair and lace clothes and many rings, you know. ஆக்சுவலி புண்டரிக வித்யாநிதி வந்து ரொம்ப செல்வ செழிப்போட இருக்காரு. அவர் சுத்தி வந்து பலவிதமான வேட்டி தட்டுல வந்து விதவிதமான சாப்பாடுகள் இருக்கு. ஒருத்தர் வந்து அப்படியே வந்து சாம்பரம் பேசுறாரு, அப்படியே செல்வ செழிப்போட இருக்காரு. But when he heard Mukunda recite the nice verse from the Bhagavatam, Pundarik fell on the ground and rolled on the floor and cried, and the whole floor became flooded with the tears from his body. அப்போ வந்து நம்ம முகுந்தர் வந்து பகவானுடைய லீலைகளை பாடின உடனே அந்த எல்லாத்தையும் மறந்து அப்படியே வந்து தலையில உருள்றார். அப்படியே கண்ணில் இருந்து தாரையா தண்ணி கொடிக்கிட்டே இருக்கு. Gadadhar was thinking, oh, a rich man, he cannot be a good devotee. But then he saw, wow, he's really a great devotee. கதாதர் பண்டிதர் வந்து அவரை பார்த்துட்டு இவர் பணக்காரர், இவர் வந்து பக்தியில இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறார். ஆனா அவர் வந்து அவருடைய பக்தி பரவசத்தை பார்த்துட்டு இவர் எவ்வளவு சிறந்த பக்தரா இருக்கான்னு சொல்லி நினைக்கிறார். And similarly, Maharaj Prataparudra, Lord Chaitanya refused to meet him. Oh, he's a king, he's materialistic. பிரதாபருத்தர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ராஜாங்கிறனால பார்க்க மறந்துடுறார். அவர் வந்து ஜடவாதின்னு நினைக்கிறார். But when he put on a humble Vaishnava dress and he came to massage Lord Chaitanya felt great ecstasy when he heard him recite Gita Govinda. அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜா வந்து சாதாரண ஒரு வைஷ்ணவ ட்ரெஸ்ல வந்து பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய பாதங்களை பிடிச்சிருக்காரு, அப்படியே வந்து கீதா கோவிந்தம் பாடுறாரு. And so we cannot judge a person's devotion by being rich or poor, by being wealthy or by being educated or being illiterate. That's not how we can judge a devotee. ஒரு பக்தருடைய பக்தி தன்மையை வந்து அவருடைய பணமோ அல்லது ஏழ்மையோ அல்லது படிப்போ அல்லது படிப்பின்மையோ இதை வச்சு வந்து தீர்மானிக்க முடியாது. We have to hear from them. We have to hear what they speak. நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட இருந்து கேட்கணும், அவங்க கிட்ட பேசலாம்னு சொல்லி. Okay. Hare Krishna. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? Hare Krishna. Guru Maharaj, by the grace of the Lord, if a devotee receives wealth, how does he know that if he is starting to get enraptured with the wealth? How will he know when he is being lost from Krishna consciousness? ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் என்ன கேள்வி கேட்கிறாருன்னா, ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப செல்வ செழிப்பு இருக்கு, செல்வத்துல மூழ்கிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு எப்படி வந்து ஒருத்தரை வந்து தீர்மானிக்கிறதுன்னு சொல்லி கேட்கிறார். You will know by how much it affects your sadhana, how much time you spend thinking about your money, and how much time you spend thinking of Krishna. நீங்க எவ்வளவு நேரம் வந்து கிருஷ்ணர் நினைக்கிறீங்க, எந்த அளவுக்கு சாதனா பண்றீங்க, எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரை மறந்து இருக்கீங்கிறத பொறுத்து நம்மளுடைய பக்தியோட தன்மை. When you get some money, generally people think how to make more money, how to make the money grow.
ஒருத்தருக்கு வந்து பணம் கிடைச்சிச்சுன்னா இன்னும் அந்த பணத்தை எப்படி அதிகரிக்கணும்னு யோசனை பண்ணுவாங்க. I was in Hong Kong and I used to go to see Indian businessmen there. நான் ஹாங்காங்ல இருக்கும்போது அங்கே வந்து இந்திய செல்வந்தர்களை பார்க்க போனேன், வியாபாரிகளை. So there was this one family, they were very rich. They had a hotel, a big hotel, and they had the watch factory and a lot of money, you know. அங்கே வந்து ஒரு குடும்பம் இருந்தது, அவங்களுக்கு வந்து வாட்சி தொழிற்சாலை இருந்தது, ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் இருந்தது, ரொம்ப பணக்காரங்களா இருந்தாங்க. So I went to see the one man, one of the brothers. There were 3 brothers actually. So the one man, he just had a bypass operation, he had a big operation and everything. ஆக்சுவலி ஒரு நாள் வந்து அவங்க 3 சகோதரர்கள் அதில் ஒருத்தரை பார்க்க போயிருந்தேன், அவருக்கு வந்து பெரிய ஆபரேஷன் பண்ணிருந்தாங்க. So he was sitting back in the office and he was calling up the bank. He said, just wait, I've got to speak to the bank. And he got on the phone and he said to the bank, what do I need to do to make more money? அவர் வந்து ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணிட்டு வெளில வந்துட்டாரு. வெளில வந்து ஆஃபீஸுக்கு வந்த உடனே பேங்க்கு ஃபோன் பண்ணி எப்படி இந்த பணத்தை பெருக்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்குறாரு. So people are like that, you know, they never, nobody says, I have enough. This one man, young man, opened a company in Hong Kong and he made $1 million. And he told me, he said, I can't wait to make another $1 million. ஆக்சுவலி ஒரு பையன் அங்கே இருந்தாரு. அவர் வந்து ஒரு கம்பெனியை ஓப்பன் பண்ணி ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் சம்பாதிச்சிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இன்னும் எவ்வளோ பணத்தை சம்பாதிக்க முடியும்னு கேட்டார். யாருமே வந்து போதும்னு சொல்றது கிடையாது. So you get very attached to money. பணத்து மேல பற்றுக்கொள்ளாதீங்க. And when the money goes down, when the money devalues, oh, it's heartbreaking. பணம் வந்து மீட்டது குறைஞ்சிருச்சுன்னா அப்படியே வந்து மனம் குறைஞ்சிடாதீங்க, இதே குறைஞ்சிடாதீங்க. So people get these jobs, they get very attached to their jobs. மக்கள் வந்து வேலை கிடைச்சிச்சுன்னா அந்த வேலை மேல பயங்கர பற்றுதல் கொள்றாங்க. And Rupa and Sanatan, they had a good job. You know, they were working. One was the Prime Minister and the other was the Chancellor of the Exchequer. So they had a big job, you know, in the government of the Nawab. But they gave it up. ஜுல்பு கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமி பெரிய பதவியில் இருந்தாங்க. ஒருத்தர் வந்து பெரிய மந்திரியா இருந்தார், இன்னொருத்தர் வந்து கல்வியில சிறந்தவராக இருந்தார். ஆனால் வந்து அந்த மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்த பதவியை வந்து ஈஸியா வந்து வெளியில வந்துட்டாங்க, அவங்க விட்டுட்டாங்க, பண்ணிட்டாங்க. Because they were working in the service of cow killers. அவங்க யார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா, யார் பசுக்களை வதைக்கிறாங்களோ அவங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Lord Chaitanya told them, leave this job. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லிட்டார், இந்த வேலையை விட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டு. Take up devotional service full time. அவங்க வந்து பக்தி தொண்டு எடுத்துக்கிறதுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க. Okay. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. Okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam. On behalf of devotees, I give vote of thanks. First, தமிழில் சொல்கிறேன். நரசிம்ம மகாராஜ் சொன்னார் இல்லையா, அந்த ராமானுஜர் ஆச்சாரியர் ஒரு திருத்தனார், அவர் பேர் வந்து உறங்காவெள்ளி, அந்த லேடி பேர் பொன்னாச்சியார். அவர் ரொம்ப அட்ராக்டடு. அவர் சார் சொன்ன முதல்ல தமிழில் பேசுகிறேன், அப்புறம் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன். அவர் எப்படின்னா நடப்பாவோட போடுவார். ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்கு புடவை விரிச்சிடுவார். His missus will walk on the saree so that the heat of the sun will not affect the feet of the wife. அது மாதிரி அனுபவிச்சுவார். As soon as she saw he both of husband and wife saw the lotus eyes of the Lord Ranganatha, they become devotees. அதுதான் அது சூப்பரா சொன்னாருங்க. அடுத்தது பாத்தீங்களா, நான் வந்து பகவத்கீதையிலேருந்து அவருக்கு போட்டு தேங்க்ஸ் சொல்றேன். பகவத்கீதையில சாப்டர் 3:14 எங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. 3:14 என்ன சொல்லுது? நம்ம வந்து மழையை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். மழை வந்து மழை பெய்ஞ்சாதான் சாப்பாடு வரும், சாப்பாடு வந்தால் தான் ஜனங்க சாப்பிட முடியும், ஜனங்க சாப்பிட்றது வந்து மழைக்கு வந்து நம்ம குட் டீட்ஸு. அது எப்படி சொல்லுவார்னா, கிருஷ்ணர் அழகாக சொல்லுவார், மேன் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் ஃபுட், ஃபுட் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் ரெயின், ரெயின் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் குட் டீட்ஸ் ஆர் பீப்புள் அண்ட் குட் டீட்ஸ் ஆர் பிரஸ்டவுட் பை மீ அப்படின்னு சொல்லுவார். அது வந்து ஒருத்தர் வந்து காலையில் போய் கிளாஸ் எடுத்தார், நத்திங்னு பேச சொல்லிட்டாங்க. ஒருத்தர் நத்திங் தான் டாபிக் பேசினார். அவர் 5 நிமிஷம் பேசினார்.
அவர் பழைய சீன் அந்த கதை வேணாம், அதை சொல்றேன் பாருங்க. இது பகவத்கீதை சாப்டர் 3:14 இருக்கு. there is அவர் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸுக்கு போனார். அப்ப சொல்றாரு, there is nothing in the college without students are nothing without lectures are nothing without head of the department is nothing without vice chancellor is nothing without the government is nothing without food is nothing without rain is nothing without good deeds of the people. இத பகவத்கீதை போடுறோம். அதே மாதிரி this ISKCON is nothing without the Maharajji. So without his lectures nothing will happen. Okay, another quotation I will quote. Only one quotation. 3, 2, 1. That is, I remember this 1, 2, 3. Whatever man does, the world follows. 3, 2, 1 says like that. Whatever man does by his exemplary act, the world pursues it. So we have to follow the Maharajji. Thank you very much. Hare Krishna. Thirumaran Prabhu is become ecstatic, you know. He's from the Sri Sampradaya, initiated the Sri Sampradaya, the lecturer in the college. So he's been following us from Chennai. You know, he's not able to leave Maharaj Association. So thank you. His two daughters are both disciples. Hare Krishna, we would like to thank Maharaj for wonderful and actually it is transferring our heart from attachment to God to attachment to Krishna. So we are very much thanks Maharaj and all the devotees for visiting us.